अस्सलाम वालेकुम। आपको इज़्ज़त ऑफिशियल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपका बल्कि हम सबका चैनल है। आज हमारे साथ नदीम कसाना साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, सऊदीया के शहजादे। आप मेरी पुरानी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आप इन दोनों शख्सियात से वाकिफ़ हैं। बहुत अच्छी शख्सियात हैं दोनों, और बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर इनसे बातचीत हो चुकी है। आज एक ख़ास किस्म का टॉपिक है जो टिकटॉक के बारे में है। टिकटॉक पे कुछ चंद ऐसी एक लाइव चल रही हैं, चंद एक ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, और स्पेशली एक इशू के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं जो कि बहुत तवील अरसे से चल रहा है और बहुत पीक पर है। मैं चाहता हूं कि हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें और आप लोग भी उस गुफ्तगू से महसूस हो सकें और अपनी राय से हमें आगाह करते रहें कमेंट्स के साथ। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर बताएं। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और भाइयों की तरह हैं, और हमारे साथ ही होते हैं, अमूमन हम इकट्ठे ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो अब्दुल्ला भाई बताएं क्या इशू है हमारे देखने वालों को, नाज़रीन। बल्कि मैं कहना अब्दुल्ला भाई पंजाबी बोलो। हाँ जी, क्योंकि मौजू जरा ना जेरे बहस इस टाइम पंजाबियां दा ते ओ साडा जड़ा पैगाम है, हालांकि उर्दू ते सारे समझते ने, उर्दू कहने हो, हिंदी कहते ने, गल एक ही, लेकिन पंजाबी बोलो ताकि ना साडा पैगाम मौसर तरीके ना पहुंचे। जरूर जरूर। हाँ जी नदीमा, बिल्कुल बड़ी अच्छी गल तुसी कीती। ते असल च मौजू आजकल टिकटॉक ते बड़ा जड़ा वायरल होया है कि सिखां दे ते मुसलमानां दे दरमियान कुछ गलतफहमी पै गई है, ते जिसदी वजह तो बड़ा तूफान जड़ा बर्पा होया है सोशल मीडिया दे उत्ते। ते तुसी कुछ उहदे उत्ते गुफ्तगू करो, फिर अपनी राय दसो। देखो जी, सच्ची गल करनी चाहिए। गल होंदी होई है जिहड़ी सच्ची होवे ना, क्योंकि जरा सच वो अदल है ते जरा झूठ है वो जुल्म है ना। ते गल है वे कि ये सारा मामला सिखां दी कम्युनिटी दी तरफों रमजान शरीफ विच शुरू है। अच्छा। मुसलमानों ने बड़े सब्र तहम्मुल दा मुजाहरा किया। रमजान भी सी, बंदे बिजी भी सी, अवॉइड भी किया गया। बहुत ज्यादा बंदे ऐसे सन जेड़े मंजरे आम ते नहीं आए, लेकिन उन्होंने बैकडोर चैनल के जरिए कूल डाउन किया और क्या असी जवाब नहीं देना। असी क्यों जवाब नहीं देना, उदा वजह है वे सिर्फ कि एक रॉ बेस्ड बंदे ने जेड़े काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती नाल देखो, कोई विलन भी किसी फिल्म में कोई कोशिश करता है ना, तो कोई ना कोई असर होता है। कोई बंदा झूठ भी बोल रहा है, 10-20 बंदे उन्होंने वो भी अट्रैक्ट कर लेगा। बदकिस्मती यह हुई है कि उहदे च सिख कम्युनिटी हुण इन्वॉल्व हो गई है। पहला तो सी चंद बंदे ना, वो फिर वो खत्म भी होए, वो आए भी, फिर सारी सिस्टम लम्मी गुफ्तगू च मैं नहीं जाना चाहता। वो सब नूं पता है कि टाइम पे ये गैर जरूरी और गैर कानूनी गुफ्तगू की जिहड़ी कि यूरोपीय माशरे च बह के सानू जेब नहीं दे। अच्छा नदीम भाई, सॉरी कथा कलामी माफ, मैं क्योंकि ऑब्वियसली ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेन रीजन ਦਾ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ अगर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ग्रूमिंग ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जी। जिस टाइम कोई नॉन मुस्लिम एक हरकत करेगा, दूसरे गैर मुस्लिम दस्तो बाजू बननगे। मेरी एक वीडियो बड़ी खुली डुली है ना, दस्तो बाजू बननगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शामिल ਹੋਏ। फिर मुलहिदीन भी शामिल हो गए, किराए दे टट्टू भी शामिल हो गए, प्लांटेड बंदे भी शामिल हो गए, राह भी शामिल हो गए, सारा कुछ हो गया। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ग्रूमिंग ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ और ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। फिर माज़अल्लाह मुकद्दसात नूं गालां, खाना काबा दी फोटोआं, कुरान मजीद दी बेरुम ते नबी करीम दी ब्लासमी, ये चीज़ां आ गईयां। फिर इधरों भी जवाब गया, रमजान भी गुजर गया सी जी, इधरों भी जवाब गया। वो एक वार दी कंडीशन अख्तियार हो गई। उन दोवां साइडां तो गालां कड्डण लग पे, जिहड़ियां कि एनीवे मुकाबले मजम्मत ने, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने जवाबन शुरू कीतियां, रिएक्ट किया, एक्ट नहीं किया। क्योंकि साडा बंदा कोई रिएक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि सानू कहा गया कि किसी भी झूठे खुदा भी झूठा ना कहो, तो साडा ते बेस नहीं है। बहरहाल हुण शुरू हो गया। हुण माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं वीडियो या मेरा दिल इसके लिए ज्यादा सड़िया है कि अगले दिन एक वीडियो सिखा ने लाई है जिहदे च वो बंदा डिस्को विच डांस कर रहा है
ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਹੱਥ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਮਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੂ ਨੇ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਥੇ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਲੂ ਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਸੇ ਕੇ ਨੇ, ਫਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਏ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਾਮ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 100-200 ਬੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਨੰਦਤਵਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਕਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨੰਦਤਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 4-5 ਹੋ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਵੇਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਰਹਿ ਕੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਪਾ ਲੈ ਫਲਾਣ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਟਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਨਾਹ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਵੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਖਬਾੜ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ ਡਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਬੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੂਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਰੰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਓਏ ਨਦੀਮ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦੇ। ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 20-25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣੀਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ यानी कोई नफरत मेज गुफ्तगू नहीं या कोई भड़काऊ वाली गुफ्तगू नहीं या कोई ऐसी हाँ छोटे वड्डे लैंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दा एक लांभा है वे कि यार इंज ना करो क्योंकि जिस टाइम फिर अगर ज्यादा वध गई ना औखियां तुसी होना फिर दूरबीनां नाल वेखोगे बिल्कुल इस तरह देखो ना फिर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा कि कोई धमकी नहीं कि फिर दूरबीन मैं कह रहा कि ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ अगर तुसी आज दी गल करो ना तो बहुत सारी सोसाइटी ने यह गल नूं समझ लिया है मगर अजे भी चंद पंजाबी लोग मैं समझना वा कि अजे भी चंद पंजाबी लोग जिहदे विच इधर भी ने उधर दे भी ने वो नहीं समझ पा रहे तुसी मैनूं दसो कि वो की तरीकाकार हैगा कि उन्हां नूं भी इस चीज समझ आ जाए स्पैशली तुसी देखो ब्लॉसमी करन वाले जिहड़े हैगे ने इंडियन होवे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम होन या दीन इस्लाम नूं छड्ड गए होन या कोई हिंदू हैगा सी ते हिंदुइज्म नूं छड्ड गया ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬਲੌਸਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਨਾ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਠੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਚੀਮੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਣ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਓ, ਵੀਰੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਬਸੂਰਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੰਡਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਾਹਿਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰੀ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। I believe which is very wrong। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਤਰ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ 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 ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰਾ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਸਲੀਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ 8-8 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 170-180 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 170-80 ਬੰਦਾ ਹੱਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮਰੀਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕੋਈ पर शेमफुल एक्ट ना। हाँ बिल्कुल, बच्चे भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तरह ही। अच्छा, थैंक यू सो मच नदीम भाई, अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो आजकल टिकटॉक के ऊपर है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट काम हो भी रहा है और बड़ी उम्मीद है कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप कभी इस तरह के किसी मौजू से, इस तरह के किसी लाइव पर से गुजरे तो जरूर जो है वो अपना नुक्ता नजर रखें और लोगों को समझाने की और अमन की तरफ लेके जाने की तरफ जो है वो गामजद करें। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर फिर किसी मौके पर किसी मौजू पर बात जरूर होगी। इंशाल्लाह। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह।